testing and basic principles of NDT and different methods of NDT. That means different types of NDT, non-destructive testings, and difference between testing and non-destructive versus destructive testing. What are the applications of NDT? Disadvantages of NDT, that means drawbacks. There is a scope of NDT process. Like that, we had seen that the first unit. Today, we are going to start a new topic. Second unit, magnetic particle testing. Magnetic particle testing. How previous method, liquid penetrant testing, liquid dye, the form of either dry powder or it may be a wet powder, that penetrant used to identify the surface defects or cause on non-porous materials, metallic or non-metallic material. So in that way, the liquid penetrant testing find the effects only on surfaces on non-porous materials. That is சார் இந்த சவுண்டே கேட்கல சார். சுத்தமாக கேட்கலையா சார்? ரொம்ப கம்மியா கேக்குது சார். ரொம்ப மைன்யூட்டா கேக்குது சார். I will change the mic. Okay, wait, stay tuned please. I will make another one. Hello. சார் கேக்குதா? இப்ப கேக்குதா? இப்ப கேக்குது சார். இப்ப கேக்குது சார். ஓகே சார். ஹலோ சார் கேக்குது சார். சார் இப்ப நல்லா கேக்குது சார். ஹலோ, இஸ் ஆடியபிள்? ஆடியபிள் சார். ஆடியபிள் சார். சார் ஹலோ சார் ஆடிபிள் சார். ஹலோ அட கடவுளே சார். audible. Your voice is not audible to me. Okay guys, today I am going to teach about magnetic particle testing method. I hope last first unit, that is liquid penetrant testing and visual testings are completed so far. So those who are not followed the continuous sessions can get information from your colleagues. So now the second unit, magnetic particle testing, is going to start now. So what is the major difference between liquid penetrant testing versus magnetic particle testing? It's nothing but liquid penetrant testing la nama use பண்ணக்கூடிய dye. Okay va? So the dye பார்த்தீங்கன்னா either in the form of powder or wet powders. So that dye may be a visible dye or fluorescent dye. So visible dye நீங்க பார்த்தீங்கன்னா by using daylight source, using daylight we can able to visualize the defects by means of
powder, dry powder, or wet powder, which is in the form of red color. So red color powders, normally red color powders used for visible penetrant. Whereas in fluorescent penetrant, we can use green or any dark colors, which is visualized using ultraviolet rays. So in that way, the two types of penetrants can be used for finding the surface defects only on porous and that means porous, non-porous materials, but it is not applicable for porous materials, only non-porous materials. Like that, ferromagnetic as well as non-ferromagnetic materials can be used for LPT testing. But in magnetic particle testing, the major source of finding the defect by means of magnetic particles. Like dye, in LPT, we are using magnetic particles, that is magnetic powders in the form of powders. Magnetic particle in the form of powders can be used for finding the flaws on the surfaces only, not used for finding defects in the internal structures. Only you can use to find the surface defects only by means of magnetic particles. Okay, the magnetic particles may be in the form of either a powder or maybe in the form of wet. That means dry as well as wet powders. So wet powders in the sense by mixing with any liquid. Okay, mixing with liquid. Okay, so depends upon the applications of magnetic powders. We can choose any one relevant to the material what we are going to inspect. Right? Okay. Now we are I'm going to share the slides. If the slide is visible, means kindly post the comment in the chat box. Okay. எங்க கொடுக்குற Hello. I think the slide is shared by myself. So WhatsApp la konja yara orthar share pannunga sir, whether it is visible and audible. Then I will start now. Okay, kindly share any one person in the WhatsApp whether slide is visible as well as audible. Okay, sir, visible and audible. Thank you. So here the magnetic particle testing lab, the introduction. Magnetic particle inspection is abbreviated as MPI, magnetic particle, MPI, magnetic M, particle P, I for inspection. It is also abbreviated as MPT, magnetic particle testing, magnetic particle testing, MPT or MPI, or it may be MT, generally MT, magnetic testing. That is magnetic particle testing MPT or magnetic testing MT or MPI, magnetic particle inspection. So any form
of notations will be asked in question. So kindly make note of it. Magnetic particle inspection, MPI, magnetic particle testing, MPT, magnetic testing, MT. Okay. So it can be used for detect the products, detect the products in productions. If any discontinuities presence on the surfaces only. The discontinuities may be different types. It may be seams or it labs, grinding cracks, and quenching cracks, or different types of discontinuities are there. Discontinuities in the sense surface defects. Okay, it may be a crack or minor pores or seams, laps, which cracks like that. And in service damage, suppose if the product comes from production unit, either from raw material and the production பண்ணி வெளியே நமக்கு பேக்கிங் வர வரைக்குமே வரக்கூடிய எல்லாமே இன் சர்வீஸ். ஸோ இன் சர்வீஸில் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் gets damaged means or either fatigue due to overload or any sudden continuous cyclic loading கொடுக்கும்போது அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து சர்வீஸில் இன் சர்வீஸில் டேமேஜ் ஆகிடும். ஸோ அந்த மாதிரி டேமேஜஸையும் நம்ம ஈஸியாக டிடெக்ட் பண்ண முடியும் by means of this magnetic particle inspection testing methods, right? So next பார்த்தீங்கன்னா general outline. என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா only two types, that is magnetic materials or ferromagnetic material, magnetism and ferromagnetic materials. Mostly this MPI can be used for magnetic material and ferromagnetic material. சரி, ஸோ என்ன சார் இதில் ferromagnetic material என்னங்க சார்? உங்களுக்கு ஆல்ரெடி you know the name itself, ferromagnetic. Magnetic in the sense any material which having the capability to become magnet, clear, by means of applying any current, or it may be by means of any magnetic material from external source யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ferromagnetic materials becomes magnetized either by applying a current or by placing with heavy magnetic field வச்சிங்கனாவே அது மேக்னடைஸ் ஆயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ்க்கு மட்டும்தான் நம்ம இந்த MPI டெஸ்டிங்கு அப்ளிகபிள், நாட் ஃபார் ஆல் தி மெட்டீரியல்ஸ். ஓகே, வாட் ஆர் த பேசிக் ப்ரொசீஜர் இன்வால்வ்டு ஃபார் திஸ் MPI? நம்ம ஒவ்வொரு டெஸ்டிங்க்குமே ஒரு பேசிக் ப்ரொசீஜர் இருக்கும். எப்படி எல்பிடியில் சாரி லிக்விட் பெனிட்ரன்ட் டெஸ்டிங்கில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிக்ளீனிங் பண்ணோம், ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சர்ஃபேஸஸை ப்ரிக்ளீன் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் நம்ம பெனிட்ரன்ட் அப்ளை பண்ணோம், அப்புறம் பெனிட்ரன்ட் டுவெல் டைம் சம் டைம் 5 to 60 minutes வந்து நம்ம வந்து டுவெல் டைம் அப்ளை பண்ணோம். தென் டெவலப்பர் அப்ளை பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் டெவலப்பர் மூலியமாக இந்த பெனிட்ரன்ட்ஸ் வந்து கேப்லரி ஆக்ஷன்ஸில் ரைஸ் ஆகி மேலே வரும். அப்போ எக்ஸஸ் பெனிட்ரண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணோம். அண்ட் தென் யூ கேன் இண்டிகேஷன் டெவலப்மெண்ட், அதாவது எந்த இடத்துல வந்து ஃபால்ட் இருந்தது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம், எவால்வேட் பண்ணோம். ஃபைனலி போஸ்ட் கிளீனிங் பண்ணி அந்த பெனிட்ரன்ட்ஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம். ஸோ இதுமாரி மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்டிங்லேயும் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட்டு அதே தான் ப்ரீ கிளீனிங், காம்போனண்ட் ப்ரீ கிளீனிங். அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரொடக்ஷன்ஸ் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. செகண்ட் ஸ்டேஜ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற, எந்த ஏரியாவில் வந்து சர்ஃபேஸில் வந்து நீங்கள் ஃபால்ட்டை நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறீங்களோ இல்லை டிஃபெக்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஏரியாவில் நீங்கள் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அல்லது டெவலப் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பிறகு, செட்டப் பண்ண பிறகு மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல் ஆர் மேக்னெட்டிக் மீடியாவை வந்து அப்ளை பண்ணணும். அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் மீடியா ஓவர் தி சர்ஃபேசஸ் வேர் யூ ஆர் கோயிங் டு இன்ஸ்பெக்ட் தி காம்போனன்ட். அண்ட் ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ், தட் மீன்ஸ் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல் இண்டிகேஷன்ஸ். எந்தெந்த இடத்துல மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து கிளஸ்டராக ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, கிளஸ்டராக தட் இஸ் பல்காக ஒரே இடத்துல போய் அக்குமுலேட் ஆயிரும். ஸோ கிளஸ்டராக எந்த இடத்துல மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அக்குமுலேட்டட் ஆயிருக்குன்றது நீங்கள் இண்டிகேட் பண்ணி, ஸோ அந்த இடத்துல ஃபால்ட் இருக்குன்றது நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ணிடுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த 4 stages. First component pre-cleaning, then introductions of magnetic field, and then application of magnetic material or particles or media. Finally, interpretation of. Okay, so let me see one by one these 4 stages. நம்ம பார்ப்போம் பின்னாடி.
Then before that, examples of magnetism அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட் ஆஃப் மேக்னட்டிசம், ஜென்ரல் மேக்னட்டிசம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான். ஸோ வாட் இஸ் மீனிங் ஆஃப் மேக்னட்டிசம்னா என்ன அப்படின்னு பாருங்கள். ஸ்லைடில் உங்களுக்கு ஒரு ஜென்ரல் பார் மேக்னெட் இருக்குது. அந்த பார் மேக்னெட்டை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் லைன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் அரவுண்ட் தி பார் மேக்னெட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ராயிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து லைன் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸஸ் வந்து பார் மேக்னெட்டை சுற்றி இருக்கும். ஸோ இந்த ட்ராயிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் போல்ஸ், இது வந்து ஒரு நார்த் போல் சவுத் போல், இந்த ரெண்டு போலும் சுற்றி அந்த பார் மேக்னெட்டில் மேக்னெட்டிக் லைன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் ரெண்டு பார் மேக்னெட்டை வந்து ஆப்போசிட் போல்ஸில் பிளேஸ் பண்ணும்போது அதோடைய போல்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் போல்ஸஸாக கெட்ஸ் அட்ராக்டட். ஸோ நார்த் அண்ட் சவுத் போல்ஸ் ஆஃப் பார் மேக்னெட் கெட்ஸ் அட்ராக்டட். Similar poles உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கான்செப்ட் தான். நார்த் அண்ட் நார்த் போல் ரிப்பல்ஸ், சவுத் அண்ட் சவுத் போல் ரிப்பல்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ஜென்ரல் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிசம். ஸோ மேக்னட்டிசம் இஸ் த எபிலிட்டி ஆஃப் மேட்டர் டு அட்ராக்ட் அதர் மேட்டர் டு இட் செல்ஃப். ஸோ அட்ராக்ட், ஸோ இட்ஸ் எபிலிட்டி டு அட்ராக்ட், எபிலிட்டி ஆஃப் மேட்டர் டு அட்ராக்ட் அதர் மேட்டர் டு இட் செல்ஃப். ஸோ ஓகே, ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தட் பொசஸ் தி ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மேக்னட்டிசம், எந்தெந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கோ அந்த மெட்டீரியல்ஸை நம்ம மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் சொல்கிறோம். தட் இஸ் மேக்னடைஸ்டு மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ அந்த மேக்னடைஸ்டு மெட்டீரியலில் மேக்னெட்டிக் லைன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து இன் அண்ட் அரவுண்ட் தி ஆப்ஜெக்ட்ஸில் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை எ மேக்னெட்டிக் போல் அப்படின்றது ஒரு பாயிண்ட். மேக்னெட்டிக் போல் இஸ் அ பாயிண்ட் where the magnetic line of forces exits or enter. ஸோ இப்போ இந்த நார்த் போல் சவுத் போல் சொல்கிறோம் இல்லையா, ஸோ நார்த் போல்னா என்னென்னா அது ஒரு பாயிண்ட்டு. அந்த பாயிண்ட்லேருந்து எதர் மேக்னெட்டிக் லைன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அல்லது என்டர் ஆகும். சரிங்களா? இப்போ பாருங்கள், இந்த அட்ராக்ஷன்ஸ் ஆகுது பாருங்கள். இதில் மேக்னெட்டிக் லைன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து சவுத்துலேருந்து நார்த்துக்கு அட்ராக்ட் ஆகுது, நார்த்துலேருந்து சவுத்துக்கு அட்ராக்ட் ஆகுது. பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நார்த்லேருந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது, சவுத்துலேருந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. The place where the magnetic line of forces gets exited or entered, so that point is known as magnetic pole. Okay, so the magnetic line of forces உடைய properties right side of this column, just look a glance. So magnetic field of lines form a complete loop. It should form a complete loop. Do not cross with each other. Follow the path of least resistance. All magnetic field lines have the same strength and have the direction such that they cause poles to attract or repel. So these are the general characteristics of magnetic field of lines. So next one, how the magnetic particle inspection works. சரி, இப்போ நம்ம மெயின் பிக்சருக்குள்ள வந்துட்டோம். ஸோ இங்கே வந்து ஃபெரோமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், ஃபெரோமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ், எந்தெந்த மெட்டீரியல்ஸ் வந்து மேக்னடைஸ்டு பண்ண முடியுமோ அந்த மெட்டீரியல் மட்டும்தான் மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகளுக்கு யூஸ் ஆகும். வேறு எந்த பிளாஸ்டிக்ஸ், ரப்பர்ஸ், காம்போசைட்ஸ், நான் மெட்டாலிக் மெட்டீரியல்ஸ் எதுவுமே யூஸ் ஆகாது. ஒன்லி ஃபெரோமேக்னெட்டிக் அண்ட் மெட்டாலிக் மெட்டீரியல்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ரைட்டுங்களா? ஸோ இப்போது இந்த டெஸ்ட் ஸ்பெசிமனில் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா சி திஸ் ரைட் டயக்ராம் பிக்சரில் இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெக்டாங்கிள் பார் இருக்குது. இந்த ரெக்டாங்கிள் பாரில் ஒரு மைன்யூட் சர்ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிராக்ஸ் இருக்குது. சரிங்களா? இந்த கிராக்குடைய டெப்த் மேபி சம்வாட் எக்ஸ்டெண்டட், அந்த பாரில் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு, பட் கம்ப்ளீட்டாக ஆகலை. ஸோ பார்ஷியலி த டெப்த் ஆஃப் த கிராக் எக்ஸ்டெண்டட் ஓவர் தி இன்னர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த டிஃபெக்ட்ஸை நமக்கு நார்மலாக நேக்கட் ஐயில் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. ஸோ வி கான்ட் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை தி எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் ஆஃப் தி கிராக்ஸ் ஆன் தி சர்ஃபேசஸ் ஆஃப் தி ஃபெரோமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் பை யூஸிங் யுவர் நேக்கட் ஐ ஆர் எனி எய்டட் இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ். இட் கெட்ஸ் சம்வாட் டிஃபிகல்ட். ஓகே, ஸோ இன் தட் கேஸ் திஸ் எம்பிடி, தட் இஸ் மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்டிங், கேன் பி யூஸ்டு. எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the test specimen இருக்கு இல்லையா, மேக்னெட்டிக் ஃபெரோமேக்னெட்டிக் டெஸ்ட் ஸ்பெசிமெனை ஃபஸ்ட்டு மேக்னடைஸ் பண்ணணும். இனிஷியலி யூ ஹாவ் டு மேக்னடைஸ். அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொன்னேன், பிஃபோர் மேக்னடைஸ் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ப்ரீ கிளீனிங், ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் க்ளீன் பண்ணிடுறோம்.
அதுக்கப்புறம் அதை மேக்னடைஸ் பண்ணுறோம். ஸோ மேக்னடைஸ் எப்படி பண்ணுறோம்? பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு யூஸ் பண்ணி, அதாவது இன்னொரு மேக்னெட்டை பவர்ஃபுல் மேக்னெட்டிக் அனதர் மேக்னெட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணி அதுக்கு வரக்கூடிய அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இதுக்கு சப்ளை பண்ணலாம். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா அந்த டெஸ்ட் ஸ்பெசிமனும் மேக்னடைஸ் ஆயிரும். அல்லது மேக்னெட் யூஸ் பண்ணல சார், நான் கரண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கரண்ட் யூஸ் பண்ணி we can able to magnetize the component. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மேக்னெட்டிசேஷன் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது, அது நம்ம லேட்டராக பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம் பை மீன்ஸ் ஆஃப் எ ஸ்பெஷல் பர்மனன்ட் மேக்னெட் ஆர் எனி ஸ்பெஷல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ். ஓகே, இஃப் த ஸ்பெசிமன் ஹேஸ் எ டிஸ்கண்டினியூட்டி, மேக்னடைஸ் ஆயிடுச்சு, அந்த ஸ்பெசிமன் ஏதாவது டிஸ்கண்டினியூட்டி இருந்தது அப்படின்னா தட் டிஸ்கண்டினியூட்டி வில் இன்டரப்ட் தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். பாருங்கள், இந்த ரெக்டாங்குலர் பாரில் சென்டர் பாயிண்டில் ஒரு டிஸ்கண்டினியூட்டி இருக்கு. ஸோ இதுதான் இங்கே ஜூம் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம், ஜூம். ஓகே, இந்த டிஸ்கண்டினியூட்டியில் இருக்குது. ஸோ டாப்பில் வந்து ஒரு ஹார்ஷூ மேக்னெட், பவர்ஃபுல் ஹார்ஷூ மேக்னெட்டை பிளேஸ் பண்ணுறோம். பிளேஸ் பண்ணும்போது இந்த நார்த் அண்ட் சவுத் போலில் மேக்னெட்டிக் லைன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் எக்ஸீட் ஆகி அப்படியே மூவ்மெண்ட் ஆகுது பாருங்க. எரோ மார்க் இண்டிகேட்ஸ் தி மூவ்மெண்ட் ஆஃப் தி மேக்னெட்டிக் லைன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். ஸோ இந்த மேக்னெட்டிக் லைன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகும், யூனிஃபார்மிட்டியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும்போது இந்த இடத்துல வரக்கூடிய அந்த டிஸ்கண்டினியூட்டினால என்ன ஆகும்னா அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து கெட்ஸ் டிஸ்டர்ப், அதோடைய பாத் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகுது, மூவ்மெண்ட்டு டிஸ்டர்ப் ஆகுது. ஏன்னா அந்த இடத்துல ஒரு கிராக் இருக்குது. ஸோ அந்த மூமெண்ட் டிஸ்டர்ப் ஆன உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்துல லீக்கேஜ், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து லீக்கேஜ் ஆகுது. ஸோ லீக்கேஜ் ஆச்சுனாவே தட் பார்ட் பிகேம் டிஃப்ரெண்ட் போல்ஸ். தட் கிராக் இருக்கு இல்லையா, கிராக்கோட ரெண்டு எண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எண்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த ஒரு போர்ஷனும் இந்த ஒரு போர்ஷனும் என்ன ஆகும்னா ஆக்ட் ஆஸ் டிஃப்ரெண்ட் போல்ஸ். ஸோ நார்மலாக கிராக் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும், பிளைன் சர்ஃபேஸாக இருந்துச்சுன்னா இந்த சைடு நார்த் போலும், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு சவுத் போலும் தான் இருக்கும். மேக்னெட்டிக் லைன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஃபீல்டு வந்து கண்டினியூஸாக ட்ராவல் ஆகும் வித்தவுட் எனி டீவியேஷன்ஸ். இன்கேஸ் நடுவில் ஏதாவது கிராக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டீவியேஷன் டிஸ்டர்ப், அந்த பாத் டிஸ்டர்ப் ஆகி அதில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து லீக்கேஜ் ஆகும். ஸோ அப்படி லீக்கேஜ் ஆகும்போது தட் இஸ் ஃப்ளக்ஸ் லீக்கேஜ். ஃப்ளக்ஸ் லீக்கேஜ் ஆகும்போது என்னன்னா அந்த பார்ட் வந்து ரெண்டு போலாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஒன்று சவுத் போல், நார்த் போல். நார்த்து பக்கம் இருக்கக்கூடிய நார்த் போல் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டு இந்த சைடு சவுத் போலும், சவுத் போல் இருக்கக்கூடிய பார்ட் இந்த சைடு நார்த் போலும் ஆப்போசிட் போல கன்வெர்ட் ஆகிடும். சரிங்களா? ஓகேவா? இதுதான் இனிஷியல் செட்டப்புங்க. இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல் ஆர் மீடியாவை வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம். எங்கே? ஓவர் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி மெட்டீரியல். Okay, see here how does magnetic particles inspection works ஓட கண்டினியூஷன் தான். இப்போ அந்த சொன்ன அந்த நார்த் போல் சவுத் போல் கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா. ஏன்னா அந்த இடத்துல ஒரு டிஸ்கண்டினியூட்டி ஆனதுனால மேக்னெட்டிக் லைன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் வந்து அதோடைய பாத் டிஃபர் ஆகுது பாருங்க, டைரக்ஷன்ஸ் அந்த மூவ்மெண்ட் டிஃபர் ஆகி இந்த இடத்துல நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் போல்ஸ் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. ஸோ சவுத் போல் நார்த் போல் இருக்குது. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இட் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் எ மேக்னெட். ஓகேவா? இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு மேக்னெட்டு, இந்த இடத்துல இந்த வரைக்கும் ஒரு மேக்னெட்டு பாருங்கள், பிரிஞ்சிருச்சு, ஒரே போல் கிடையாது. ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னா நாம் இந்த மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அயன் பார்ட்டிகல்ஸ், இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபைன் கிரைன் சைஸில் அரைச்சி, தட் மீன்ஸ் மில்டு பண்ணிடணும். பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து பவுட்ரு, கிரைன் சைஸ் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கணும் சார், மைக்ரோ லெவலில் இருக்கணும். நீங்கள் பாட்டு பெரிய பெரிய கோர்ஸ் பவுடர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். கோர்ஸ்னால் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும், மணல் மாரிலாம் இருக்கக்கூடாது. ஸோ பவுடர், டால்கம் பவுடரோட இன்னும் பவுடர்ஸ் ரொம்ப மைன்யூட் கிரைன் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கணும். அந்த பவுடர்ஸை வந்து நாம் வந்து கோட் பண்ண போகிறோம். எங்கே? அந்த மேக்னெட்டிக்